सारी संगत के सामने हर सामने जिस तरीके देखते हैं वीडियो ये करना एक बहुत ही जिम समझते हैं पिछे एक सोची साची कोई शक्ति है, कोई ताकत है, तो ये कोई बहुत बड़ी प्लान है साढ़े ते साड़ी सिक्खी ते हमले की। ये सियासी करने वाले पासे में ज़्यादा सोचते हैं, किसी भी थां ते जाके उन्होंने जिमें लखीमपुर का होया, जिमें साड़ियाँ बीबियाँ औरतों ते दिल्ली दे विच चढ़ाइयां गई गड्डियाँ, तो इस तरह के कांड विच इन्हां दा सियासी लाहा लैण की गल पहलां रहिंदी है। मैनूं ये समझ नहीं आउंदी कि आप नूं हो की गया, वो किवें बखलाए फिरदे ने। MLA नूं जे खजाना लटाया जाता वो फार विकास के कामां लई, निजी उन्हां दी जेबां च पाउण लई नहीं। कि जिहड़ा दिल्ली दे विच सारा काम हो रहा है, दिल्ली की सरकार करती है, उत्थे खजाने नूं जिंदे ला के रखे हुए हैं। कदे तो यह चन्नी जी उन्होंने जाते हैं भी तिरुत्या देखते हैं, कदे कहते हस्पताल जाने, तुसीं आपदा ही देखियो, चन्नी देखी जाने आपदे देख के आए हो। इत्थे कदे कहते असीं 1-1 हज़ार रुपया देवांगे लेडीज़ नूं। मैनूं दिल्ली दे विच कोई एक केस दस सकते हैं दूजी बार की बनी सरकार केजरीवाल जी की किसी नूं 1 हज़ार दिता होवे? सुखदेव सिंह ढींडसा चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों इक्को थैली के चट्टे वट्टे है। अमरिंदर ढींडसा भी कहता है असीं तां वापस करते सीगे जिहड़े इन्हां नूं अवार्ड दिते सीगे, तुसीं उदों वापस कीते जदों मैं कहा वापस कर देने चाहिए। किसान मोर्चा मगिया हुआ, उन्होंने किसानों की गल ते गठा रखा हुआ, तो उदों ढींडसा जी का एक बयान आया सामने जी तो मुकर नहीं सकते हे कि जो सानूं किसान कहणगे वापस कर दो असीं वापस करांगे। किसानां तुहानूं कहा सी भी लैण जाओ। BJP वालों के नाल बहुत पुराने इन्हों की गल चल रही सी, उन्होंने शह ते इन्होंने उन्होंने कहा गया कि SGP तुम देवांगे, होर बहुत सारे लालच दिते गए। उन्होंने लालचों च आके इन्होंने उस वक्त BJP का अंदरोगति सारा हथ फड़िया होया सीगा। जिहड़ा बंदा जिहड़ी पार्टी चाहे सुखदेव ढींडसा कोई होगा जो अज BJP ने हथ मिलाउंदा जाके, वो पंजाब दा ते पंजाब के सारे साडे किसानां दा इस अंदोलन का पक्का दुश्मन है। चलो चुड़ूनी इंडिपेंडेंट कोई बंदा बनाता ना बनावे, जो सियासी जो अपने घा कहाउंदे ने, जो समझते हैं कि असीं सारा कुछ जानते हैं पार्टियां च, उन्होंने लोगों का कुछ ना कुछ मनशा होर होंदा हैगा। जिवें हुण इन्होंने बनाया सारा अकाली दल पहले तो खत्म करता जिले चों आदे बेटे सीट बचाउण लई, हुण जिहड़ा हैगा संयुक्त अकाली दल बना के ताकि असीं लोकां नूं फिर धोखे च रखीए कि साडे नाल तां बहुत है। ये बहुत ही अत्यंत मंदभागी घटना, दिल दिखाओ, और जिन्हों आप निंदिया तो ये वास्ते लफ्ज़ बहुत छोटा हैगा। ते घातक जिहड़ा हैगा ना ये इंसीडेंट वापरिया, जिहदे साडे ते दिल दीआं गहराइयां तो दुख तो प्रगट करदे हां, पर इहो जिहियां घटनावां दा बार बार और खास तौर पर जो इलैक्शन मोड ते है उस वक्त वापरना, और वो भी खुद उस वक्त जो सारी संगत उत्थे है। कई बार होंदा है कि किसी ने अपमान किया, कोई है नहीं सी, कोई गुरु ग्रंथ साहब के पासे लै गया जां उत्थे लै गया है। अज सारी संगत के सामने अखां के सामने जिस तरीके देखते हैं वीडियो ये करना एक बहुत ही जिमें समझते हैं पिछे एक सोची साची कोई शक्ति है, कोई ताकत है, तो ये कोई बहुत बड़ी प्लान है साढ़े ते साड़ी सिक्खी ते हमले की। ये निंदिया अत्यंत करते हुए ये ढंगाण तक जाना चाहिए, कौन कितों किसमें करा रहा है। देखो जिहड़ियां सेंटर एजेंसियां हैगियां सानू इन्हां ते इस करके वाला विश्वास है नहीं गा कि इन्हां दे समय दे विच भी एक दिल्ली दे विच ऐसे तरह के नाल इंसीडेंट वो निहंग सिंघां दा जब सामने आउंदा सी वो होया जां कई इहो जिहियां होर चीज़ां है, लेकिन ये विच वो सियासी करने वाले पासे नूं ज़्यादा सोचते हैं। किसी भी थां ते जाके उन्हां लई जिवें लखीमपुर का होया, जिवें साडीआं बीबियां औरतां ते दिल्ली दे विच चढ़ाइयां गई गड्डियां, तो इस तरह के कांड विच इन्हां दा सियासी लाहा लैण की गल पहलां रहिंदी है। हर हालत में कराउणा चाहिए, किते कोई साडे दुश्मन मुल्कां नूं किसी किहदे राहीं कित्थे तक इस तरह पहुँच की है, क्योंकि असीं पंजाब ने बहुत वड्डा दिखांत कट्टिया है। बड़ी मुश्किल दे नाल असीं उस दिखांत चों निकल के पंजाब नूं हसदा बसदा बनाया है। ये पिछे कोई ऐसी डरावनी कहानी सानू जी नज़र आती है वो तो जरूर इन्हों भी कराना चाहिए, मैं तो कहना इंटरनेशनल एजेंसियों भी कराना चाहिए है।
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਖਲਾਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਨਿੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਖਰਚਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ CMP ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਹੱਥੀਂ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੋਕ ਖਿੱਚਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਟਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਘਬਰਾ ਕੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤਰੁੱਤਿਆ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਦੇਖਿਓ, ਚੰਨੀ ਦੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1-1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ? ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਮਦਰਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਉਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ, ਉਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼, ਕਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 20 MLA ਆਏ ਸੀ, 10 ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ MLA ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੇ ਹੋਛੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਂ, ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਗਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਟਰੇਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਪਿੱਠੇ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੌਧਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੌਧਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਾਸਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮੜਾਇਆ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਚੇਂਜ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। 1-2 ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ 1-2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਘਸੁੰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਘਸੁੰਨ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਓ। ਨੰਬਰ 1, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪੱਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਲਚਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗਤੀ ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ? ਸੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਸੁਨਾਮ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹਲਕਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਿੱਠੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪੁਰਜ਼ੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਚੁਣੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜੀ ਆਪਣੀ। ਚਲੋ ਚੜੂਨੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਘਾਹ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸੀਟ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਕੜ ਦੀ ਆਂਟੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਇਹ, ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਲਹਿਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਆਏ ਇੱਥੇ? ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੱਜਿਆ, ਆਪਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਹਿਰੇ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਕਤੀ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ।